Article 2, Members and Meetings of Members. Section 1, Membership. The membership of the corporation shall consist of these persons who are the members and trustees of the General Service Board of Alcohol Anonymous Incorporated. The General Service Board, no one shall be elected to membership in the corporation, nor shall such person continue as a member of the corporation unless such person shall contemporaneously serve as a member and trustees of the General Service Board. വിഭാഗം 1 മെമ്പർഷിപ്പ്. ആർട്ടിക്കിൾ 2 ആണ് അംഗത്വവും അംഗങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളും. മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിള് ഗ്രേപ്പിന്റെ ബൈലോയിലുള്ളത്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ വിഭാഗം 1 അംഗത്വമാണ്, മെമ്പർഷിപ്പ്. കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗത്വം ആൽക്കഹോളിക് സർവീസ് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസിന്റെ അംഗങ്ങളും ട്രസ്റ്റിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുക. ഒരു വ്യക്തി ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലെ അംഗവും ട്രസ്റ്റിയുമായി ഒരേ സമയം സേവനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അവരെ കോർപ്പറേഷൻ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ തുടരുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Section 2, Rights of Membership. The right of a member to vote and all of the members' right, title and interest in or to the corporation or its property shall cease upon termination of membership. അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ, റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. ഒരു അംഗത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും കോർപ്പറേഷനിലോ അതിന്റെ സ്വത്തുക്കളിലോ ഉള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അംഗത്വം അവസാനിക്കുന്നതോടെ അവസാനിക്കും. Section 3, Annual Meeting. The annual meeting, the members of the corporation shall be held in the states of New York on the day immediately following the scheduled close of the General Service Conference, as required by the Note 4 Corporation Law of the State of New York, the NPCL. During the annual meeting of members, the Board of Directors shall present of the members at the annual meeting an annual report for the most recently ended fiscal year of the corporation. The report shall be certified by the corporation's independent public accountants or otherwise verified as provided in Section 519 of the NPCL and shall contain at a minimum all information recorded to be included therein by the NPCL. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 3 വിഭാഗം 3 വാർഷിക യോഗം, ആനുവൽ മീറ്റിംഗ്. കോർപ്പറേഷന്റെ വാർഷിക അംഗയോഗം ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടത്തപ്പെടും. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലോ NPCL പ്രകാരം വാർഷിക യോഗത്തിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ധനവർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ഈ റിപ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ NPCL സെക്ഷൻ 519 പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളണം. Section 4, Notice of Annual Meeting. Written notice of the date, hour and place of the annual meeting shall be given either personally by first class mail with the postage thereon prepaid, by fax or by electronic mail, not less than 10 or nor more than 50 days before the meeting, to each person who appears upon the books of the corporation as a member, and if mailed, such notice shall be directed to the member of the member's addresses as it appears on the books of the corporation, unless the member shall have filled with the secretary of the corporation a written request that notices intended for the member be mailed to the address designated in such a request. വിഭാഗം 4, സെക്ഷൻ 4, വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്. നോട്ടീസ് ഓഫ് ആനുവൽ മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചാണ്. വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയുടെ എഴുത്തുപരമായ അറിയിപ്പ് ഓരോ അംഗത്തിനും നൽകണം. ഇത് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെയിൽ, പോസ്റ്റഡിറ്റ് ഫാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി നൽകാം. യോഗത്തിന് മുടഞ്ഞത് 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പും പരമാവധി 50 ദിവസത്തിന് അകവും അറിയിപ്പ് നൽകണം. അറിയിപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ രേഖകളിൽ കാണുന്ന അംഗത്തിന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അംഗം സെക്രട്ടറിയെ വേറൊരു വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ ആ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത്. Section 5, Special Meetings. Special meetings of the members other than those regulated by statute may be called at any time by the chair of this corporation. A special meeting may be convened by members entitled to cast 10% of the total number of votes entitled to be cast at such a meeting, who may in writing demand the call of a special meeting specifying the date and month thereof, which shall not be less than 2 or more than 3 months from the date of such a written demand. The secretary, upon receiving the written demand, shall promptly give a notice of such meetings, or if the secretary fails to do so within 5 business days thereafter, any member signing such demand may give such notice. സെക്ഷൻ 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രത്യേക യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ്, അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി മീറ്റിംഗ് ഒഴികെ ചെയർ ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം.
കൂടാതെ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ 10% വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള അംഗങ്ങൾ എഴുത്തുപരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രത്യേക യോഗവും വിളിക്കണം. അത്ര അപേക്ഷയിൽ യോഗത്തിന്റെ തീയതിയും മാസവും വ്യക്തമാക്കണം. അത് അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 മാസവും പരമാവധി 3 മാസവും ഇടയിലായിരിക്കണം. സെക്രട്ടറി ഈ അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ യോഗം വിളിക്കണം. സെക്രട്ടറിയാൽ 5 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അപേക്ഷയിൽ ഒപ്പിട്ട അംഗങ്ങൾ തന്നെ അറിയിപ്പ് നൽകാൻ കഴിയും. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിൽ വ്യത്യസ്തമായി നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ ഒഴികെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർ ആവശ്യമായ ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചു കൂട്ടാവുന്നതാണ്. അംഗങ്ങളുടെ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ 10% വോട്ടുകൾ നൽകാൻ അവകാശമുള്ള അംഗങ്ങൾ എഴുതി തരത്തിലുള്ള ആവശ്യപ്രകാരം പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടാം. അപേക്ഷയിൽ യോഗത്തിന്റെ തീയതിയും മാസവും വ്യക്തമായിരിക്കണം. ആ തീയതി അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിലും കൂടുതൽ 3 മാസത്തിലും ഇടവേളയിലായിരിക്കണം. സെക്രട്ടറി ആ എഴുത്തപേക്ഷ ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ യോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസ് നൽകണം. സെക്രട്ടറി 5 ബിസിനസ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആ അപേക്ഷയിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അംഗം നോട്ടീസ് നൽകാം.